So, dear students, we studied about what actually means nation, nationality, and nation state, and now we have to study a new concept, that is nation as imagined communities. Imagined communities, a phrase that is coined by Benedict Anderson, and he make an argument that nation is an imagined community. Nation is imagined one, but it is not a fictitious one. Nation is imagined, but it is not a fallacy, or it is not fictitious or artificial. Why nation is treated as an imagined community? So, in our mind, nation is an imagination. For example, we are the citizen of India. We are claiming that, or our documents tell us that we are the citizens of India, and we are the members of Kerala state, or we are living in Kerala state. We does not know every members of our country, as in the case of our family. In our family, we are very familiar with every family members. So family is not an imagination. Family is an exact reality. So in this case of a nation, we have an imagination concerned with our fellow citizen who is occupying in Nagaland. We does not know what happened in Nagaland, what is the situation of Nagaland, but we believe or we think that Nagaland or citizen or person who occupying Nagaland is our fellow citizen. So nation, that is in the form of an imagination. That is an argument of Benedict Anderson. So nation is an imagined community because members of the even smallest nation will not know most of the fellow members. So Vatican, that is a very small nation, but members of that nation will not know most of the fellow members. It is very difficult to meet every citizen of a particular nation, or hearing them. And so, but in the case of the gathering societies, that was formed on the basis of a blood relationship. Gathering societies were formed a blood relationship, face-to-face interaction is possible. So it is argued that all the nation were imagination after the gathering societies. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗാദറിംഗ് സമൂഹത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് അതിനെ ഭക്ഷിച്ച് രക്തബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഗാദറിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കല്പങ്ങളും രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങളും ഇമാജിനേഷനാണ്, അല്ല ഇമാജിനേഷന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മിഥ്യയായ ഒരു കാര്യമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇമാജിനേഷന്റെ രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. Just as one cannot know, it is very difficult to understand the economy, geography, history of every part of the nation as far as a citizen is concerned. Himalaya, we have an imagination that created through the media, imagination that created through the pictures. So the river Ganga, that is, as far as a person who belongs to Kerala, Ganga is an imagination that is through media or something. So but it's a reality. River Ganga is a reality. At the same time, that is an imagination also. And as we point out, Anderson is very careful while framing the term imagined communities, and Anderson tells us that
Imagined community is not a fictionalized one. Imagined community is not a fictionalized one. It is the exercise of the abstract thought. So that is the argument. And why nation is limited one? Nation is limited, nation is sovereign, and nation is imagined. Anderson claimed that nation is limited, nation is imagined, and at the same time nation is sovereign. And first part that we have to study, why nation is limited. Nation is limited because all communities larger than primordial villages or gathering of face-to-face contact are imagined. അതിലൊരു നേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് പ്രൈമോഡിയൽ വില്ലേജസ് ഒഴികെ, പ്രൈമോഡിയൽ വില്ലേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗാദറിംഗ് സൊസൈറ്റിയെ നമുക്ക് പ്രൈമോഡിയൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് പോസിബിൾ ആണ്. അതൊഴികെ പിന്നീട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അത് ഇമേജിൻഡ് ആണ് എന്നാണ് ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നത്. ആൻഡ് the most messianic nationalists do not dream of a day when all the members of the human race will join their nation in the way that it was possible. നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വംശീയപരമായ ഘടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് സ്ലാവ് നാഷണാലിസം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംജ്ഞകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ലാവ് നാഷണാലിസം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ലാവ് വംശജരൊക്കെ പിന്നെ ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്ലാവ് വംശജരൊക്കെ ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ലാവ് വംശജരും ഒരു ദിവസം ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവർക്കില്ല. അത് അസാധ്യമാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ലാവ് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് വൺ എന്ന് ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നത്. And why nation is sovereign? Why nation is sovereign? Because the concept was born in an age in which enlightenment and revolution were destroying the legitimacy of the divinely ordained hierarchical dynastic system. രാഷ്ട്രം പരമാധികാരമുള്ളതായി മാറുന്നത് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് കാലഘട്ടത്തോടു കൂടിയാണ്. പ്രബുദ്ധതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദി റൂളർ ഹു ഈസ് ദി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഗോഡ് ഇൻ ദി എർത്ത്. ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഭരണാധികാരികൾ എന്ന നിലയിൽ ഏകാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രസങ്കല്പം ഇത് പരമ്പരാഗതമായി അധികാരങ്ങൾ കൈമാറപ്പെടുന്നു. ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡൈനാസ്റ്റിസ് എല്ലാം ഇതൊക്കെ മാറുകയും, അതായത് പ്രബുദ്ധതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തോടുകൂടി ഈ പ്രക്രിയ മാറുകയും പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾ, അത് ജനാധിപത്യമാകാം അല്ലെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള പരമാധികാരമായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു 17ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി സോവറിൻ. ആൻഡ് ഇമാജിൻഡ് community is sovereign because legitimacy is not derived from the kinship, divinity. So the sovereign communities or sovereign states, sovereign rulers, legitimacy is not derived from the divinity. The nation is its own authority. The nation is its own name, its own people, its own boundary. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പരമാധികാരി ഉണ്ടാവും. ആ പരമാധികാരിയുടെ അധികാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരിക്ക് അധികാരം കിട്ടുന്നത് ദൈവികപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് പ്രജാപരമായ ഇച്ഛയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആ രാഷ്ട്രത്തിന് സ്വന്തമായ പേരുണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ അവരുടേതായ സ്വന്തമായ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തികൾ അതിനുണ്ടാവും. സോ വൈ നേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി? Because it implies a deep horizontal comradeship. Nation is considered as a community
because there prevailed a horizontal comradeship which knits together all citizens irrespective of their class, color and race. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന തിരശ്ചീനമായിട്ടുള്ള, അതായത് ലംബമായിട്ടുള്ളതല്ല, ലംബമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസ്റ്റിന്റെയും കളറിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള തിരശ്ചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അവിടെ ക്ലാസ്, കളർ, റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കംറേഡ്ഷിപ്പ് നമുക്ക് രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And according to Anderson, the crucial defining feature of this type of comradeship is the willingness on the part of its members or adherents to die for the community. അപ്പൊ ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നത് പുതിയ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കംറേഡ്ഷിപ്പിന്റെ, സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രജകളും തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So that is the new concept of the state developed by Benedict Anderson. So regardless of the actual inequality and exploitation, the nation is always considered as a deep horizontal comradeship. And we already mentioned that nation as an imagined community came into being after the dawning of the age of enlightenment, both as a response to and a consequence of the secularization. And Anderson find out this change, that means a change from divinely ordered state to the sovereign state. Divinely ordered state il ninnu സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ ആൻഡേഴ്സൺ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം സാക്രഡ് ടൈം ടു ദി ഹോമോജീനസ് എംപ്റ്റി ടൈം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ഡിവൈൻലി ഓർഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദി സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ബൈ ആൻഡേഴ്സൺ as a transfer or shift from the sacred time to the homogeneous empty time. So this idea he borrowed from വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ. ഇപ്പോൾ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകന്റെ ആശയമാണ് അദ്ദേഹം കടമെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡിവൈൻലി ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഹോമോജിനസ് എംപ്റ്റി ടൈമിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്. വാട്ട് ഈസ് സാക്രഡ് ടൈം? The sacred time we see present and future are simultaneous. Present and future are equal and present and future are simultaneous because everything that is occurred is ordained by the God, and even is simultaneously something that has always been and something that was meant to be. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാക്രഡ് ടൈമിൽ പിന്നെ പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഒക്കെ ഒന്നാണ്. എല്ലാം പ്രീ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഫലമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാക്രഡ് ടൈം നമ്മളോട് പറയാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്നായി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാക്രഡ് ടൈം എന്ന് ബെനഡിക്റ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ വിലയിരുത്തുന്നത്. ബട്ട് empty time that is connected with the secularization gave prominence to the empty time. നമ്മൾ empty time എന്ന് പറയുന്നത് that is not a divine time. Empty time is not divine time. That is a created time. That means time of calendars, time of clock, markets, which is concerned with the temporal coincidence rather than destiny and fulfilled. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിൽ കൃത്യമായ കാലഗണന അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലോക്ക്, അതുപോലെ മാർക്കറ്റിന്റെ ചലനം, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം സെക്യുലറൈസേഷൻ, അതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന എംപ്റ്റി ടൈം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിവൈൻലി ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആധുനികമായ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ ആൻഡേഴ്സൺ വിലയിരുത്തുന്നത്
അത് ഒരു സാക്രഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഹോമോജീനസ് എംപ്റ്റി ടൈമിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ന്യൂസ്പേപ്പർ ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എംപ്റ്റി ടൈം. ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന് നാളെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലോക്ക്, കലണ്ടർ, മാർക്കറ്റിന്റെ ചലനം എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന എംപ്റ്റി ടൈമിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രിന്റ് കൾച്ചർ, ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ goes on his argument that how far the print capitalism and print culture that created change in the imagination of the nation എന്ന് പറയുന്ന നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ, അതിന്റെ രൂപമാറ്റത്തെ എത്രമാത്രം ഈ പ്രിന്റ് കൾച്ചറിന്റെ വരവ് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ പ്രിന്റ് കൾച്ചർ എത്രമാത്രം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദി പ്രിന്റ് കൾച്ചർ, ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റഡ് ഈസ് ബൈബിൾ അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റഡ് ഈസ് ബൈബിൾ. യു നോ ബൈബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലീജിയസ് ഡോക്യുമെന്റ്. ബൈബിൾ ഈസ് എ റിലീജിയസ് ഡോക്യുമെന്റ് for a long time, especially the medieval time, that is monopolized by the church. So when the Bible that is printed, what kind of change occurred? So the mechanical production of Bibles, and even more strongly through the distribution of newspapers and printing of the Bible, considered by Anderson the most crucial or causal factor in creating cultural conditions needed for the idea of nation become a political norm. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ സങ്കല്പമായിട്ട്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പമായി മാറുന്നത് പ്രിന്റ് കൾച്ചറിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. സോ ആൻഡേഴ്സൺ കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ദി പ്രിന്റ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചേഞ്ചസ്, ദി പ്രിന്റ് ക്യാപിറ്റലിസം, പ്രിന്റ് മീഡിയ or print that created three important changes. First, it cut across regional dialects and dialects. That cut across the regional dialects and dialects, creating a unified medium of exchange below the sacred language and above the vernacular language. ഒന്ന്, പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള ഭാഷാ ഭേദങ്ങള്, പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിന്റ് മീഡിയക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് പലതരം ഭാഷകളാണ്. ഇപ്പൊ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ പലതരം, ഒരു മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മാതൃഭൂമിയോ അല്ലെ ദേശാഭിമാനിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പത്രം, അത് കോട്ടയത്തായാലും കണ്ണൂരിലായാലും അതിലുള്ള ഭാഷ എല്ലാം ഒന്നാണ്. അതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. അച്ചടി ഭാഷ എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പ്രാദേശികപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിന്റ് മീഡിയക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാക്രഡ് ലാംഗ്വേജിനും അതുപോലെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനമാണ് പ്രിന്റ് മീഡിയക്ക് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന സാക്രഡ് ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു. ലാറ്റിൻ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് പ്രിന്റിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നു. അതുപോലെ സെക്കൻഡ്ലി, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫിക്സിറ്റി. ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ലാംഗ്വേജ് ടു എ ഫിക്സിറ്റി. അതായത് ഭാഷക്ക് ഒരു ഉറപ്പ്, ഭാഷയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ, ഭാഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രിന്റ് മീഡിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദി ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് പവർ by privileging those dialects which were closest to the written form. Anderson's emphasis on the print culture in all its forms, but particularly the newspapers and novel, has been extremely stimulating for a number of scholars working in a wide variety of different disciplines. ഇത് ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് പവർ,
അധികാര ഭാഷയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് പ്രിന്റ് മീഡിയ നയിക്കുന്നുണ്ട്. അധികാര ഭാഷയുടെ രൂപീകരണം, നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അധികാര ഭാഷയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നീട് നമ്മുടെ നാടിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധികാര ഭാഷയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിന്റ് മീഡിയ പുതിയ അധികാര ഭാഷയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് പ്രിന്റ് മീഡിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ so these are some of the initial references that is about the imagined community, and then we have to make a study that all the great classical communities conceived of themselves as cosmically central through the medium of a sacred languages. So while studying about the classical civilization or classical communities, there was a central language. നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ കൾച്ചറിനെ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രീക്കോ റോമൻ കൾച്ചർ ആയാലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള കൾച്ചർ ആയാലും നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. And these classical communities were linked by these sacred languages. These classical communities were linked by these sacred languages. അപ്പോൾ ഈ sacred languageലാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റി അല്ലെ അതിന്റെ ഐക്യം നിലനിന്നത് ഈ പറയുന്ന sacred ലാംഗ്വേജിലാണ്. And the sacred silent languages were the media through which the great global communities of the past were imagined. അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ രാഷ്ട്രവും ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രം, ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ. ലാറ്റിൻ ഭാഷ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നും. അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീക്കോ റോമൻ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ്. ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഖുറാൻ ഇൻ ഇസ്ലാമിക് ട്രഡീഷൻ, ഖുറാൻ that created an imagination of an Islamic community or an Islamic nation. ഒരു ഇസ്ലാമിക് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനേഷന് രൂപകൽപ്പന നൽകുന്നതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് അള്ളാഹ്സ് ട്രൂത്ത് വാസ് ആക്സസിബിൾ ഓൺലി ത്രൂ ദി അൺസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ട്രൂ സയൻസ് ഓഫ് ദി റിട്ടൺ അറബിക്. അപ്പൊ അറബിക് ഭാഷ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സങ്കല്പത്തെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ് എ ഗ്രാജുവൽ ഡിമോഷൻ ഓഫ് ദി സാക്രഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന രാഷ്ട്രസങ്കല്പം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭാഷയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് സാക്രഡ് ലാംഗ്വേജ് തകർക്കപ്പെട്ടു. ലാറ്റിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാക്രഡ് ലാംഗ്വേജ് തകർക്കപ്പെട്ടു. മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ലാറ്റിൻ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ദി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വിച്ച് ടീച്ചിങ് വാസ് ഡൺ, ഇറ്റ് വാസ് ദി ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് ടോട്ട്, ബട്ട് ബൈ ദി 16th century all was changed. So kingship organizes everything around a high center. Its legitimacy derived from divinity, not from the populations who were subjects, not citizens. This unique monarchical state expanded not only by warfare but by sexual politics. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പിന്നെ കിങ്ഷിപ്പ് ബേസ്ഡിലുള്ള രാഷ്ട്രസങ്കല്പം, കിങ്ഷിപ്പ് ബേസിലുള്ള രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിൽ അതിന്റെ ലെജിറ്റിമസി പ്രധാനമായും കടമെടുക്കുന്നത് ഡിവിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് ബേസ്ഡിലുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് അതിന്റെ ആശയപരമായ പിന്തുണ ഡിവിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിൽ സിറ്റിസൺസ് ഇല്ല, അവിടെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ്, പ്രജകളാണുള്ളത്. മറിച്ച് അവിടെ സിറ്റിസൺസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, പ്രജകളാണ് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് മൊണാർക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റിന് മുമ്പേ, സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊണാർക്കിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഈ മൊണാർക്കിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രധാനമായും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വാർഫെയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൽ പൊളിറ്റിക്സ്. യുദ്ധത്തിന്റെയും
അതുപോലെ സെക്ഷൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സെക്ഷൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഡൈനാസ്റ്റിക് മാരേജസ് ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ഡൈവേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ ന്യൂ അപ്പൈസസ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന മൊണാർക്കിക്കൽ സ്റ്റേറ്റില് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ, മറ്റ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഭരണാധികാരികളുമായി നടക്കുന്ന വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയുള്ള രാഷ്ട്ര രൂപീകരണ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൽ പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൗസസ് ഓഫ് ഹാബ്സ്ബർഗ്, ദി എംപയർ ഓഫ് ആസ്ട്രിയ, കിങ് ഓഫ് ഹംഗറി. So these are the state or these are the nations that formed on the basis of the sexual politics. അതുപോലെ യുദ്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അതൊക്കെ മൊണാർക്കിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കാണും. ആൻഡ് polygamy was religiously sanctioned. During the 17th century, automatic legitimacy of the sacred monarchy began its slow decline in Western Europe. ഇപ്പോൾ 17ാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള സേക്രഡ് മൊണാർക്കി യൂറോപ്പിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 17ാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന സേക്രഡ് മൊണാർക്കി ഇല്ലാതാവുകയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം 1649 ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം നടത്തും, അല്ലെ, സിവിൽ വാർ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ in the year 1649 and Charles Stuart was beheaded and a new form of government, a plebeian government or plebeian protector, ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുതിയ കോമൺവെൽത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 17ാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊണാർക്കി ഇല്ലാതാവുന്നു, സേക്രഡ് മൊണാർക്കി ഇല്ലാതാവുന്നു. അതിന് പകരം പുതിയ രൂപങ്ങൾ, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങൾ വരുന്നു. അതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് 1649 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന സിവിൽ വാറിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ അധികാര വ്യവസ്ഥ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് വേ Charles I, during the time of Charles I, and after his execution, a plebeian protector named Oliver Cromwell came to rule. And after 1789, even after French Revolution, the principles of legitimacy were seriously defended and monarchy became a semi-standardized model. നമുക്ക് 1789 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന സാക്രഡ് മൊണാർക്കി തീർത്തും ഇല്ലാതായിട്ട്, സാക്രഡ് മൊണാർക്കി യൂറോപ്പിൽ തീർത്തും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. And by 1940, dynastic states made up majority of the membership of the world political system. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന സാക്രഡ് മൊണാർക്കിയുടെ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, പുതിയ നേഷൻസ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And in this place, after 1914, the print media that played a very important role in the formation of a new kind of state, and the print houses were established branches in all part of the Europe. അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുടനീളം ഈ പറയുന്ന വൻകിട പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ മോഡല് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിരുകൾ കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡല് വളർന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. The revolutionary thrust of capitalism was given by 3 extraneous factors. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം വരുന്നു പ്രിന്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ, ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലാറ്റിൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് റിഫർമേഷൻ. സോ ബിഫോർ ദി ഏജ് ഓഫ് പ്രിന്റ്, Rome easily won every war against heresy in Europe because it had better international lines of communication. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന മതനവീകരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പേ റോം എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക മതത്തിന്റെ ഒരു ആസ്ഥാനമാണ്. മതനിന്ദക്കാരായുള്ള എല്ലാ സമരങ്ങളും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രഡ് കിങ്ഷിപ്പിന്റെ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം പ്രിന്റ് മീഡിയ വന്നു 1517 ഒരു സംഭവം. മാർട്ടിൻ ലൂതർ നെയിൽഡ് ഹിസ് തീസിസ്. കത്തോലിക്ക മതത്തിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന 1517 പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. They were printed in German and translated within 15 days, seen in every part of the country. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്ക മതവിശ്വാസത്തിന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യം
പ്രിന്റ് മീഡിയ വന്നതോട് തകരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 1517 മാർട്ടിൻ ലൂതർ ബൈബിള് പിന്നെ അച്ചടിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നു. അത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാറ്റിൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മതസങ്കല്പത്തെയും രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തെയും തകർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിന്റ് മീഡിയക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് വാസ് സ്ലോ ജോഗ്രഫിക്കലി അൺഈവൻ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ വെർണാക്കുലസ്. ദി ബർത്ത് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വെർണാക്കുലസ്. അപ്പോൾ പുതിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ, ഭരണഭാഷകളുടെ വ്യാപനം, പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെയും ഭരണഭാഷകളുടെയും പിന്നെ വ്യാപനം നമ്മൾ പറയുന്ന പുതിയ പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഭാഷയായിരുന്നു. 1200-നും 1350-നും ഇടയിൽ ലാറ്റിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നോർമൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രാധാന്യം നേടി. അതുപോലെ പിന്നീട് പല ഭാഷകളുടെയും സങ്കരമായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വരുന്നു. സോ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ നേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഭാഷ മാറുന്നു. അതുപോലെ 1200-നും 1350-നും ഇടയിൽ ലാറ്റിനെ മറികടന്ന് നോർമൻ ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വരും. നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിന് രൂപം കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് വെർണാക്കുലസ് ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് പവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദി ഇമേജിനറി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻഡം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഭാഷയുടെ രൂപീകരണം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രിന്റ് ലാംഗ്വേജ് ലേഡ് ദി ബേസിസ് ഫോർ ദി നാഷണൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇൻ ദിസ് ഡേയ്സ്. And they contributed the unified fields of exchange and communication below the Latin and above the spoken language. And print capital gave a new fixity to the language. So these are some of the references that we have about the imagined communities, a frame coined by Benedict Anderson.